Amavadhatirammu. A segment of Kalari Marma message therapy. According to the science of Kalari Marma therapy, Amavadhatirammu is used to be provided only for a certain category of people who are facing with obesity. The state of body in which different body fluids loses the equilibrium of those who mostly consume non-vegetarian diet and facing obesity is known as Amavadham. The swellings found in hands and legs along with the areas nearby eyes are the main symptoms of this disease. The symptoms for those who face more severe disease condition are they will face difficulties in the functioning of various joints, muscles and nerves of body. This therapy has to be undergone for those people who have started with the initial symptom, which is swellings found in legs. This message therapy used to executed in similar patterns for both upper part and lower part of the body. The liver-related diseases will be affected for those who consume more non-vegetarian dishes, which results in the deposition of excess levels of fat. This condition will cause formation of fluids in stomach region which affect the equilibrium of stomach and kidneys. This results in the formation of swellings in hands, legs and areas near eyes. As we mentioned before, this situation is likely to happen for non-vegetarians and during their old age, and the swelling will expand to other internal organs along with their body fluids becomes more toxic. Slowly the characteristics and quality of blood corpuscles will changes and body gets into weaker side. The increase in concentration of low-quality fat also leads to Amavadham in some people. Whenever the fat layers, which are connected with the muscles, spreads up to the internal organs, then the loss of equilibrium will happen related to internal organs and body fluids. There are 80 kinds of various Vata-related diseases exists according to the science of Kalari Marma therapy. The Vata-related diseases may happen to different organs of human body in various ways. The damages happening to the internal organs because of excessive fat in people who face obesity who prefer non-vegetarian diet will lead them to chronically ill. Those who face obesity at lower age are likely to get serious issues to organs later in their life and even supposed to face death before reaching old. The body of certain people who face obesity may have less body temperature and the quantity of fat raises more and reach even in their internal organs. The formation of bad cholesterol is frequent in non-vegetarians because while preparing non-vegetarian dishes the fat layers dissolves into fluids or gravy which are used to be served with rice or other dishes may easily gets deposited in their body and also leads to issues to various internal organs. Most of the non-vegetarians would likely to have dishes like rice or items made of wheat with the gravy of non-vegetarian dishes. That's why the chance of causing Amavadham is higher in non-vegetarians. This disease can be completely cured by proper execution of Amavadhatirammu, Pathya and medication which are prescribed by the Marm therapist. The purpose of this video is to preserve this precious knowledge from extinction. Please avoid blind imitation of this video. കളരിമർമ്മൊഴിച്ചൽ ആമവാദ തിരുമ. കളരിമർമ്മ ചികിത്സാ പ്രകാരം ചില അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലാണ് ആമവാദ തിരുമ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. മാംസാഹാരികളായ അമിതവണ്ണമുള്ളവരുടെ ശരീരരസങ്ങളിൽ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ് കളരിമർമ്മ ചികിത്സയിലെ ആമവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ. കൈകളിലും കാലുകളിലും ദൃഷ്ടിഭാഗങ്ങളിലും നീരുവന്ന് നിറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം. ആമവാദം മൂലം സന്ധികളിലും നാഡികളിലും പേശികളിലും പ്രവർത്തനമാന്ദ്യത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രോഗലക്ഷണം. അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ
ആമവാദം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായ പാദനീര് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആമവാദ തിരുമ് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ താഴേക്കും മുകളിലോട്ടും ഒരേ ഗതിയിലാണ് ആമവാദ തിരുമ് അനുവർത്തിക്കുന്നത്. മാംസാഹാരികളായ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആധിക്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ കരൾ രോഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഉദരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രസങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയും ഇതുമൂലം ഉദര സംബന്ധമായും വൃക്ക സംബന്ധമായുമുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൈകളിലും കാലുകളിലും ദൃഷ്ടിഭാഗങ്ങളിലും നീരു വരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണമാകുന്നു. മാംസാഹാരം ആഹരിക്കുന്ന അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലാണ് ആമവാദം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആമവാദം ശക്തിപ്പെടുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ നീര് വ്യാപിക്കുകയും മാംസാഹാരം മൂലമുണ്ടായിട്ടുള്ള ശരീരരസങ്ങൾ അശുദ്ധിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടുകൂടി ശരീരത്തിലെ ശുദ്ധരക്താണുക്കൾക്ക് പകരം അശുദ്ധ രക്താണുക്കൾ വളരുകയും ശരീരം തളരുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അശുദ്ധ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ആധിക്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ചിലർക്ക് ആമവാദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. മാംസത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് കലകൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതോടുകൂടി ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും രസസന്തുലിതാവസ്ഥകളിൽ മോശം അവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ 80 തരം വാതരോഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി കളരിമർമ്മ ചികിത്സകളിൽ വായ്മൊഴിയായി അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വാതരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. അമിതവണ്ണം മൂലം കൊഴുപ്പ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ആന്തരിക അവയവ തകരാറുകൾ മാംസാഹാരികളെ നിത്യരോഗികളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആന്തരിക അവയവ വീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പ്രായമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണകാരണമാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ശരീര ഊഷ്മാവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ കൊഴുപ്പ് കലകൾ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വ്യാപിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മാംസാഹാരികളിലാണ് കൂടുതൽ അശുദ്ധ കൊഴുപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം മാംസഭക്ഷ്യക്രമത്തിൽ മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ മാംസത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഊറി വരുന്നത് പാചകം ചെയ്തെടുക്കുന്ന വിഭവത്തിലെ രസങ്ങളിലാണ്. ഈ രസങ്ങൾ മാംസാഹാരികളായ കൂടുതൽ പേരും അരിയാഹാരത്തിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യക്രമങ്ങളിലും ഒഴിച്ചു കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ഭൂരിഭാഗം മാംസാഹാരികളും മാംസവിഭവത്തിലെ രസം ഒഴിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇത് അമിതമാകുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടരുടെ ശരീരക്കൊഴുപ്പിനും മറ്റു അസന്തുലിത അവസ്ഥകൾക്കും അമിതവണ്ണത്തിനും വഴിവയ്ക്കുന്നു. അരിയാഹാരത്തിലും ഗോതമ്പ് വിഭവങ്ങളിലും മാംസവിഭവത്തിലെ രസം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ആമവാദം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആമവാദ തിരുമിൽ കളരി ഗുരുനാഥൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന പഥ്യവും ചികിത്സാക്രമങ്ങളും ദിവസവ്യാപ്തിയും കൃത്യമായി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആമവാദം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി അകറ്റിക്കളയാവുന്നതാണ്. അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ കളരി തിരുമു രീതികൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.